چونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے اس جنگ کو لے کر، آپ کے خیال میں مشرق وسطیٰ کے لیے اگلے 24 گھنٹے کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ جس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور نازیبا زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے امریکی صدر کی طرف سے، اور ایران نے بھی کھل کر کافی چیزیں واضح کر دی ہیں، تو یہ کس طرح معاملہ نپٹے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خطہ بڑی تباہی سے بچا لیا جائے گا نوید صاحب؟ اچھا دعا دیکھیں، ایک تو ہم بہت پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ امریکہ جو ہے نا یہ جنگ ہار چکا ہے، وہ ڈپلومیٹکلی بھی ہار چکا ہے، وہ ملیٹریلی بھی ہار چکا ہے، اور وہ پولیٹیکلی بھی ہار چکا ہے۔ پولیٹیکلی اس کی سپورٹ کوئی نہیں ہے، ڈپلومیٹکلی وہ اور اسرائیل اس وقت تنہا کھڑے ہیں، ساری دنیا یعنی وہ جو اس کے ٹریڈیشنل نیٹو کے الائز تھے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اور پھر جو ہے وہ ملیٹریلی وہ جتنا ایک وہ تھا کہ دنیا کی سول سپر پاور اور پھر ریجنل سپر پاور اسرائیل دونوں مل کے یہ تقریباً 40 دن ہونے کو آ رہے ہیں، اور وہ ایران میں وہ آبجیکٹو ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ ایک تو وہ جنگ جو جس کے لیے آپ کے پاس آبجیکٹو نہیں تھے، کیا کرنا کیا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں اس وقت بھی عمان کے فارن منسٹر نے یہ بات کی تھی کہ ایران جو ہے وہ تمام شرائط پہ، آج جو پیس پلان سامنے آ رہا ہے اس میں ایران سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ انریچمنٹ روک دیں گے اور آپ نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے، تو وہ ایگری کر چکا تھا۔ وہ تو عمان کے فارن منسٹر جو کہ میڈییٹ کر رہا تھا، جو کہ مذاکرات میں میڈییٹر کا رول پلے کر رہا تھا، ان کے فارن منسٹر نے آن ریکارڈ کہا کہ ایران یہ ساری باتیں مان چکا تھا، تو پھر آپ نے جنگ کیوں کی؟ یعنی یہ 40 دن ہونے کو آئے، آپ نے پوری دنیا کی معیشت کو تے و بالا کر کے رکھ دیا، آپ نے اتنے لوگ مار دیے، آپ نے وار کرائمز کر دیے، آپ نے پورے خطے کو ڈی سٹیبلائز کر دیا۔ اچیو کیا کیا؟ یعنی کوئی یہ ٹرمپ صاحب سے پوچھے کہ وہ تو ایرانین کو پاگل کہہ رہا ہے، میرے خیال میں پاگل تو وہ خود ہو گیا ہے، اور ایرانین نے اس کو پاگل کر دیا ہے، اور اب وہ نکلنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ لائن دے رہا ہے، 5 دفعہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، آپ دیکھیں 5 دفعہ وہ ڈیڈ لائن دے چکا ہے، اور ابھی جو 10 دن کے بعد 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی اور اب وہ فردر اس کو ایکسٹینڈ کر دی۔ اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ اب ٹرمپ جو ہے وہ اس خطے سے نکلنا چاہ رہا ہے، وہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ جتنی تباہی ہوئی اور اس کا جو سپر پاور ایگو تھا، وہ سپر پاور سٹیٹس کہ شاید اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اس کے بیڑے جو ایک خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے، آج بھی یہ ہوا کہ وہ نیا بیڑا اس کا ٹرپلی جو آ رہا تھا، اس کے اوپر ایران نے میزائل داغے اور وہ پھر واپس ریٹریٹ کیا اس نے، تو وہ اس کا جو ایک خوف بیٹھا ہوا تھا، ایران نے وہ خوف میرے خیال میں وہ ختم کر دیا۔ جس طرح سے ریسکیو آپریشن کل ہوا، وہ پائلٹ کو بچانے کے لیے، وہ اب یہ بھی ایرانین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر وہ پائلٹ کو بچانے آ رہے تھے تو 2 C-130 جہاز کس لیے لے کے آئے؟ یعنی ایک C-130 جہاز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے آپ پوری فوج لے کے آ رہے تھے؟ تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو انریچ یورینیم ہے جس کے اوپر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی اس کو ہم نکال کے لے کے جائیں گے، تو یہ آپریشن شاید کور تھا اس کے لیے۔ تو اب اوور آل امریکہ اس وقت پھنسا ہوا ہے اور بہت شدید طریقے سے پھنسا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کانفیڈنس جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کی طرف سے جو کانفیڈنس دکھ رہا ہے، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے گھیر لیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ایرانین فارن منسٹر نے کہا، جب یہ کہا گیا کہ جی یہ بریجز اڑ جائیں گے، یہ آپ کے جو ہے نا یہ آپ کی فیکٹریز اڑ جائیں گی، یہ آپ کا سب کچھ میں تے و بالا کر دوں گا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بریجز دوبارہ بن جائیں گے، لیکن یہ ایک موقع جو ہمیں ملا ہے ایک خود سر سپر پاور کو سیدھا کرنے کا، یہ موقع پھر نہیں آئے گا۔ تو اس سے ان کا کانفیڈنس لگ رہا ہے۔ ایران جو ہے وہ یہ جنگ جیت چکا ہے۔ جنگ کیسے جیت چکا ہے؟ دیکھیں جو بظاہر تھا کہ جی آپ نے ریولوشنری گارڈ کو ختم کرنا ہے، پاسداران انقلاب کو ختم کرنا ہے، آپ نے وہ جو اسلامک رجیم تھی اس کو ختم کرنا ہے، اس میں بری طرح ناکام رہے ہیں، اور پھر یہ بھی اب سامنے آ رہا ہے۔ ٹرمپ نے اس دن یہ کہا کہ جی ایرانین جو
जो प्रोटेस्टर थे उनके लिए हमने असला भेजा। तो ये भी बात सामने आ गई कि अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको आप सपोर्ट कर रहे थे, आप आर्म कर रहे थे, आप उनको जो है वो असला दे रहे थे। और ट्रंप जिस तरह से देखें, ये कह देना कि जी मैं आपको पत्थर के दौर में ले जाऊंगा, ये उसके ट्वीट्स हैं। और फिर जो कल की उसकी ट्वीट थी जो ट्रुथ सोशल पे उसने लिखा, वो एक सेन बंदे की सी जो पोस्ट नजर नहीं आ रही, वो एक फ्रस्ट्रेटेड सदर की ट्वीट नजर आ रही है कि जब आपने देखा, आपने धमकियां दी, आपने ताने दिए, आपने तशने दिए, आपने जो है एंड में आके वो कहते हैं कि हारे हुए बंदे का आखिरी हथियार गालियां देना होता है, और ये ट्रंप साहब ने वो किया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और दुआ मैं आखिर में बात करता चलूं कि इसमें कोई डाउट नहीं है ईरान जो है वो ये जंग जीत चुका है, लेकिन इसमें ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। देखें 30-32 हजार के करीब टारगेट जो है वो अमेरिका ने और इजराइल ने वहां पे हिट किए हैं। अभी जो एक प्रोसेस पाकिस्तान ने शुरू किया हुआ है उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, सुनने में ये आ रहा है कि उसमें रशिया भी इन्वॉल्व हो गया, उसमें चाइना भी इन्वॉल्व हो गया। अगर ये दो और सुपर पावर जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जैसा कि जो है वो अमेरिका से बात कर रहा है, तो एट द सेम टाइम ईरानियन से जो है वो चाइना और रशिया बात कर रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ईरान के लिए भी अब ऑब्वियसली इस जंग से निकलना, इस जंग को खत्म करना, अगर ईरान इसी तरह से मेरे ख्याल में अपनी बात पे अटा रहता है, ऑल्दो मैंने कहा वो जंग जीत चुका है, तो फिर ये है कि वो जितनी सिंपैथी उसके पास है इस वक्त, शायद वो सिंपैथी जो है वो अब वो ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में प्रेशर है ये, और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो अगर अमेरिका जो डेस्परेट ट्रंप है उसको इस जंग से निकाल देता है तो पाकिस्तान जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है फैसल साहब, अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए कहा रहा है जो अमरीकी सदर अब धमकियों पर और नाजेबा जुबान पर उतर आए हैं, और उनकी इस धमकियों के बाद फिर ईरान ने भी जिस तरह बात की, तो आपके ख्याल में अमरीकी सदर की धमकियां और जो इरादे वो जाहिर करें, ये खित्ते के लिए क्या खुदा ना खास्ता बड़ी तबाही की तरफ ले जा रहे हैं? नहीं, तबाही तो देखें, अगर तब तो है ही है ना, तबाही तो फैली भी है, और इससे ज़्यादा क्या तबाही होगी। जो हमने पहले भी दुआ आपसे बात की थी, आपको हमारा देखिए कि अगर आपके पास से खौफ ख़त्म हो जाए तो फिर कोई दुश्मन आपको हरा नहीं सकता। ईरानियों ने सबसे बड़ा जो काम किया, खौफ ख़त्म हो गया, उनके पास खौफ नहीं था। अब आप क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा तीर मारेंगे, 2 लाख आदमी मार देंगे, 4 लाख आदमी मार देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? जब उनके पास से तो मौत का जो है ना वो खौफ ही ख़त्म हो गया। देखिए, जहाँ तक ट्रंप की लैंग्वेज का सवाल है, तो ट्रंप की तो जो पूरी जंग का आगाज़ ही उसने जो है ना धमकियों से शुरू किया, और धमकियों पे ही रहा। अमली तौर पे जंग ट्रंप अपने बताए गए एक भी हदफ को जो है वो हासिल ना कर सका। लोग अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, उसकी नाकामी के लिए वियतनाम की जंग का हवाला देते थे। अब जो है दुनिया में अमेरिका की नाकामी का तयन करने के लिए ईरान की जंग का जो है वो हवाला दिया जाएगा। ट्रंप ने जो काम किया वो एक रिवायती तब्दील कर दी, अपने हवाले से मिसाली तब्दील कर दी, या वियतनाम के साथ ईरान का भी हवाला दिया जाएगा कि अमेरिका का वही असर होगा जो ईरान और वियतनाम ने किया था। ये एक बड़ी अचीवमेंट हुई। दूसरा जो काम हुआ, ईरान जो है इस खित्ते की एक बड़ी कुव्वत के तौर पे सामने आया। खिलाफ तवक्कुल हो, जो ईरान की जो अस्करी सलाहियत सामने आई, वो कैलकुलेशन दुनिया में किसी के पास नहीं थी, किसी के पास नहीं थी, या ये इसके पास ये इस्तेदाद है। तो ये ईरान की जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट सामने आई। आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले दुनिया में कोई ये सोच नहीं सकता था, इवन के पाकिस्तान में कोई अगर नहीं सोच सकता था कि इतनी बड़ी जंग में पाकिस्तान का एक कोई बहुत अहम रोल होगा। लेकिन अगर कोई आपसे बात करता है कि जंग होगी या पाकिस्तान रुकवाने में रोल अदा करेगा, तो आप बोलती कैसी बात है, मजाक कर रहे हैं आप। लेकिन अब पाकिस्तान का जो किरदार सामने आया, जो सालिसी की सलाहियतें सामने आई, उसको भी दुनिया ने देख लिया। इंडिया बेचारा जो है, बेचारा सबसे अगर बुरा हुआ है ना जंग